السلام عليكم الزول فلاون، كي راكم دايرين راكم تشوفوا عينيا ولا لا راكم تشوفوا وجهي؟ راكم تشوفوا وجهي ما رقدش مليح. على بالكم بلي علاش ما رقدش مليح؟ وليت نخمم الجزائر كي كانت بكري وكي ولات اليوم. بكري كانوا يحترمونا في العالم من بعد الثورة. انا الشيباني الله يرحمه الحاج العربي كان يحكي لي باللي في الوقت الثورة كنا اليد في اليد، كان العالم يسند في الجزائر. الصورة والسمعة تاع الجزائر كانت حاجة عظيمة في العالم كان يدرس كيفاه الجزائر وحدها بدون سلاح، بدون النووي، بدون عسكر قدرت تغلب تخرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر بعد 132 سنة. وكي نشوف اليوم يا رب العالمين مصيبة طاحت علينا. عاشو مصيبة طاحت علينا اليوم. دبلوماسية الجزائرية اللي كانوا يشهدوا بها العالم، على بالكم بلي الدبلوماسية الجزائرية هي اللي خرجت دبلوماسيين أمريكيين اللي كانوا قابضينهم في إيران 444 يوم. 52 دبلوماسي أمريكي ماريكان، قوة ضاربة كما نقولوا حنا في الجزائر، ما قدرتش تخرج الدبلوماسيين تاعهم. 250 واحد من ايران طلبت من الجزائر من فضلك يا الجزائر، من فضلك يا الدبلوماسيه الجزائريه عاونينا باه دبلوماسيين امريكيين يخرجوا من السفاره الامريكيه في ايران. في هذاك الوقت كنا في 80 81. الجزائر كانت حاجه كبيره، الدبلوماسيه الجزائريه كانت حاجه كبيره، الصوره والسمعه تاع الدبلوماسيين الجزائريين كانت حاجه كبيره. والعالم كان يحترم الجزائر ويحترم الدبلوماسيه الجزائريه، وهي الدبلوماسيه الجزائريه اللي عاونت القضيه الفلسطينيه في 74 في الامم المتحده، في 88 على بالكم بلي في نوفمبر 88 في الجزائر العاصمه اللي في الفلسطينيين وبينهم ياسر عرفات استعرف باللي قال لهم انا ناسس الدوله الفلسطينيه في الجزائر، في الجزائر العاصمه، نوفمبر 1988. واليوم راكم تشوفوا بلي العالم راه يحاول يستعرف بالدوله الفلسطينيه. وشفتوا بلي فرنسا اللي شحال بعد 60 سنه باقا بلات تقول اوكي دوكا راني معوله نستعرف بالدوله الفلسطينيه، وانجلترا فاني وكندا واستراليا وهي رايحه، بصح الجزائر هي اللي بدات. الدبلوماسيه الجزائريه هي اللي تعطي الاراده والحماس للفلسطينيين باه يتعلموا الدبلوماسيه، ماشي يستعملوا السلاح برك. كان الوقت السلاح ومن بعد كان الوقت الدبلوماسيه. وكي نشوفوا التاريخ تاع الدبلوماسيه الجزائريه، الزعامه تاع الدبلوماسيه الجزائريه اللي كانوا يشهدوا بها العالم، وكي نشوفوا اليوم اقراو. انا بغيت كنت نبكي على بالكم. شوفوا عينيا كنت نبكي كيف الجزائر ولات كيما قال لك موندا داغي ضد ضد دبلوماسي جزائري في فرنسا. واش كاين والصرا كما قال لك المرحوم محمد بوذياف اوفا لالجيري، وراه رايحه الجزائر وين الدبلوماسيه الجزائريه هي اللي كتخرج دبلوماسيين امريكيين من ايران. اليوم راهم يتهموها بالارهاب. vous imaginez mandat d'arrêt contre un algérien, un diplomate algérien. فرنسا اللي استعمرتنا 132 سنه اليوم راهي تقول باللي دبلوماسيين جزائريين ارهابيين. واحد ما يبكيش، واحد ما يهبلش. Mais c'est une honte. Comment c'est possible ça? Un mandat d'arrêt émis par la justice française contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Vous savez qu'on n'a plus de... ما عندناش دوكا سفير في فرنسا. راكم تشوفوا وزير الخارجيه تاعنا اللي حاجه كبيره، على بالكم حاجه كبيره. قال لهم لا، اي نخرج سفير ونخلي 5 ملايين جزائري يتخبطوا بعضهم بعض مع فرنسا، مع العداله، مع ريطايو، مع ماكرون، وحنايا حنا نعرفوا واش نديروا.
Ah oui, hein. Mandat d'arrêt intervient dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'un youtubeur. هذه شكون هذه فرنسا انفو إعلام عمومي فرنسي. Je continue. على بالكم كي نشوف بلي العلام الجزائري توسخ مع قضية إرهاب في فرنسا على بالكم أنا نتقر مانيش مليح. Je suis pas bien quand je lis ça. Quand je lis ça et je vois le drapeau algérien pour lequel sont morts يا ربي الكريم في الوقت الثورة 1.5 مليون شهيد ربي يرحمهم، ممكن تشوف بلي راهي توسخ اليوم على جال دبلوماسيين اللي ما عندهمش المستوى. وراكم تشوفوا بلي فرنسا تستعمل أي غلطة تستعملها. على بالكم بها فرنسا تستعمل أي غلطة اللي نديروها. على بالكم أنا فرنسا بطيحني أنا بطيحني من الألف. أنا كي قدمت ترشح تاعي الانتخابات الرئاسية في الجزائر بطيحني فرنسا. يعني استعملوا الضغط ضد الناس اللي كانوا ساكنين عندي وقالوا لهم باللي لو كان ما تشكوش ضد نكاز رشيد نتبعوكم سمعوا مليح قضائيا وعسكريا. Vous vous rendez compte? Je connais bien la France, vous savez, je suis né, j'ai vécu, je connais les tenants, les aboutissants. Bah oui, moi je connais pas la France de loin, نعرفها من الداخل. على بالكم بها فرنسا نعرفها من الداخل مش من البعيد كيما توانا كيما الدبلوماسيين تاع اليوم. على بالكم ما يعرفوش فرنسا، يعرفوها ويكاند برك بصح ما يعرفوهاش في الصح في القلب. Donc la France, je la connais bien, regardez. Elle a menacé des locataires de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne répondaient pas à la convocation. Behish Koubia, regardez. Poursuites judiciaires ou militaires. Je connais bien cette France. Avec le général Denis Favier, qui était le directeur général de la gendarmerie française. Oui, je la connais très bien, la France. Et aujourd'hui, grâce à moi, ce général est mis en examen pour subornation de témoins. Ben oui, je connais bien la France. Je connais leur méthode mafieuse de certains éléments de l'État profond français. Ouais. Regardez ce qu'il a envoyé comme convocation. Vous imaginez? Poursuite judiciaire ou militaire. Ben oui, général Denis Favier. Écoutez, suite à ma plainte, maintenant il est vice-président de Total, chargé de la sécurité. Oui, Denis Favier. Mis en examen par le doyen des juges d'instruction, Hamid El-Roudat, Cyril Paco. Oui, je connais bien la France, mais les diplomates algériens, ils arrivent le week-end, c'est tout ce qu'ils savent. Oui, mais on ne connaît pas un pays en y allant le week-end faire ses courses aux Galeries Lafayette. Donc, mandat d'arrêt contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie, هرب البلاد. وقف كون راجل ما تبهدلناش. وقف كون راجل كيما انايا. انا في الجزائر قالت لي دخل البلاد ندخلوك لحد قلت لهم راني جاي. انا عندي باسبور جزائري. الحاج العربي والحاجه البوديره قالت لك جامي تخاف ما عندكش تبان في كل شيء ما تخافش. جي افرونتي لا جوستيس الجزائريه. ومن بعد فرنسا كي كنت في الحبس في الجزائر ثاني حكمت عليا عام ونص حبس باغي avec un mandat d'arrêt. Là j'arrive اني جاي et dès que je suis sorti de prison grâce à 3 grâces présidentielles du président Abdelmajid Tebboune, je me suis fait opérer dans une clinique H-Leuf et quand je me suis senti mieux, le 5 octobre 2023, j'ai filmé ma reddition à l'aéroport d'Orly avec mon passeport algérien, mon unique passeport. لازم واحد يقابل ما تبهدلوناش يا دبلوماسيين. Vous n'avez rien dans vous n'avez pas de foin dans votre ventre, n'ayez pas peur du feu. Ni du feu de la justice, ni du feu de la diplomatie, ni du feu des médias. Il faut affronter. Ne nous foutez pas la honte. Faites comme Rachid Mekane. Oui, je vais parler de moi. C'est ma chaîne YouTube et je dis ce que je veux et je raconte ma vie tout en éclairant l'opinion publique algérienne sur les erreurs qu'il ne faut pas faire et le comportement politique et diplomatique et médiatique idoine qu'il faut présenter pour honorer ce passeport algérien pour lequel il y a eu 1,5 million de morts pendant la guerre de libération et 5,5 millions de martyrs depuis le début de la colonisation en 1830. Être algérien, ça se mérite. Il faut en être digne. Mandat d'arrêt contre un diplomate algérien. Le Figaro, un diplomate algérien visé par un mandat d'arrêt international pour l'enlèvement d'un opposant en France. Et en plus, ils ont mis son nom partout. Voilà. Ça fait combien de temps, je vous dis? Attendez, d'abord, je vais commencer par ça.
Mandat d'arrêt visant Salah ad-Din Selloum, un Algérien âgé de 37 ans, a été émis le 25 juillet par un juge d'instruction pour arrestation, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. Aïe, aïe, aïe. Et association de malfaiteurs terroristes criminels. Ya Rabb al-Karim. Jazair هبطت. النيفو تاع البلاد هبط. شوفوا لو فيغارو. شوفوا regardez les chefs d'accusation. Regardez les chefs d'accusation. Salah ad-Din Selloum. Salah ad-Din Selloum. Mais c'est une honte. C'est une honte. Niger. Je continue. Donc ça, c'est le Figaro. Un diplomate algérien visé par un mandat d'arrêt international pour l'enlèvement d'un opposant. مشي تبهدله. وراك يا محمد صديق بن يحيى وراك يا شريف قلال وراك يا j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Mais cette histoire, elle ne date pas d'aujourd'hui, vous avez compris. Déjà, écoutez, le 9 avril, un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France. Un diplomate algérien, ça c'est le journal du dimanche, 9 avril. Un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France. 9 avril. Mai, juin, juillet, août. 4 mois. 4 mois ça fait. Un diplomate algérien soupçonné d'avoir commandité un assassinat en France. Le Parisien, la même époque, une opération d'assassinat potentiellement commanditée par l'Algérie révélée en France. Le Parisien, la même période. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez que j'ai fait des vidéos à l'époque. J'ai présenté une stratégie à la diplomatie algérienne. Parce que qui a lancé cette opération, vous savez c'est qui? C'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et ministre d'État. Ok? Bon, je réponds à ceux qui n'ont pas compris. Je n'ai pas la nationalité française. J'ai un récépissé de 3 mois renouvelable. Ok? Et j'ai été condamné le 2 mai à 12 mois de prison ferme, aménageable, avec un bracelet électronique. Je n'ai pas demandé de bracelet électronique. J'ai dit, je vais en prison. Gatine, non. Aménageable, bracelet électronique. Depuis, je me suis présenté plusieurs fois aux tribunaux français. Ils ne veulent pas me mettre le bracelet électronique jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi je demande un récépissé? Vous savez pourquoi je demande un récépissé en France? Car j'ai déposé plainte contre les autorités françaises, notamment le général Denis Favier, parce qu'à cause de lui, j'ai perdu 100 millions d'euros. Donc moi, je veux récupérer mes 100 millions d'euros suite à l'action, au sabotage, au dossier monté de toutes pièces qu'il a monté pour me salir et pour me prendre tous mes biens, bloquer tous mes comptes, pendant que j'étais en prison en Algérie, le 9 décembre 2021. Est-ce que c'est clair? Donc moi, je suis obligé d'avoir une situation légale, administrative légale, de façon à ce que mes poursuites judiciaires contre ce monsieur puissent aboutir. On ne peut pas porter plainte contre quelqu'un en étant harrag, kana ou la makash. Donc voilà, j'ai répondu à vos questions. C'est clair maintenant? J'espère que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc le jour où je récupère mes 100 millions d'euros, je ne reviens plus en France. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Ardallah wassa'a. Et je leur donnerai leur récépissé de 3 mois. C'est bon? Moi, je ne suis pas comme certains Algériens, les motos à la جنسية فرنسية. أنا جزائري وما عندي حتى إشكال. أنا شبعت من فرنسا، شبعت من الأمريكان، شبعت من العالم. الحمد لله يا ربي. أنا مانيش مخلوع ومشتاق فرنسا. أبارتمون، كونت بانكير. واش هذا؟ واش النيفو اللي هبط؟ واش وراه النيفو. Je continue. Maintenant que j'ai clarifié cela. On continue. Donc, celui qui a mis en place toute cette opération, c'est le ministre de l'Intérieur. Ben oui, il fait son travail. Il veut être président en 2027, évidemment que tous les coups sont permis. La question, elle n'est pas là. Lui, il fait son job. Il fait son job en tant que ministre qui veut devenir président. Mais depuis un an, qu'est-ce que j'ai proposé à la diplomatie algérienne sans être écouté? À aucun moment, malgré les courriers, malgré les vidéos, malgré les messages, rien. J'ai proposé, dès que le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, a retiré l'ambassadeur d'Algérie en France, j'ai dit qu'il faut mettre en place 5 fronts. Un front diplomatique. On ne peut pas laisser 5 millions d'Algériens sans un chef d'orchestre diplomatique, en l'occurrence
ou bien l'ambassadeur, ou bien le consul général, ou bien un directeur de la communication. Je n'ai pas été écouté. Donc, pas de front diplomatique. Ça n'a pas été mis en place. J'ai proposé un front politique. J'ai dit qu'il y a des acteurs politiques en France qui sont algériens et qui peuvent justement défendre les positions de l'Algérie et défendre les intérêts du peuple algérien et défendre les intérêts de la diaspora algérienne. Ça n'a pas été mis en place. J'ai proposé un front médiatique. Ça veut dire quoi médiatique? C'est-à-dire défendre les positions de notre pays afin de défendre les intérêts de l'Algérie et de notre diaspora et de notre peuple algérien. Ça veut dire quoi un front médiatique? C'est-à-dire mobiliser tous les journalistes algériens qui travaillent dans les radios françaises, à la télévision française ou dans les journaux français ou dans les sites internet français. Ça n'a pas été fait, malgré la promesse du ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane. Voilà, rien n'a été fait. Il s'est contenté de travailler en Algérie, il n'a rien fait en France. Quatrième front, j'ai proposé de mettre en place un front juridique, c'est-à-dire mobiliser toutes les forces juridiques qu'il y a aussi bien en France qu'en Algérie, de façon à contrecarrer cette action de la France, notamment la remise en question de tous les accords bilatéraux entre l'Algérie et la France. Ça n'a pas été fait. Et ce front juridique, je l'ai appelé de mes voeux pour défendre l'agent consulaire algérien qui a été emprisonné. Vous savez que depuis le mois d'avril, il y a un agent consulaire algérien qui est emprisonné et 6 autres personnes affiliées à l'ambassade d'Algérie. Rien n'a été fait. On a 7 Algériens ou affiliés à l'Algérie, à l'ambassade d'Algérie qui sont en prison aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Elle a mis 2 stagiaires français qui ont 8 ans, 8 années d'expérience seulement, et en plus, ils ne parlent pas aux médias. Qu'est-ce que j'avais proposé? J'avais proposé de mettre des avocats algériens expérimentés pour défendre les intérêts de nos diplomates en France. Et j'avais notamment pensé à mettre Fatima Ben Baraham. Vous savez qu'elle est brillante, elle connaît aussi bien le droit français que le droit algérien. J'ai aussi proposé le nom de maître Moustapha Bouchachi, le nom de maître Zobida Assoud. Vous savez que ce sont des parfaits francophones qui connaissent parfaitement le droit français et le droit algérien. L'Algérie n'a rien fait. Elle a préféré faire appel à des avocats stagiaires en France. Idem pour la demande d'extradition de Abdeslam Boucharb. J'avais demandé à ce que ces avocats défendent le dossier de la demande d'extradition. Qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Elle a pris une avocate qui travaille dans un cabinet dont le patron s'appelle Maître David Gossman, qui est un juif marocain. Et vous connaissez les excellentes relations que nous avons avec Israël et avec le Maroc. Je ne vous fais pas de dessin. Et en plus de ça, l'avocate qui travaille dans ce cabinet d'avocats et qui a été chargée de la demande d'extradition, elle a 5 ans d'expérience seulement. C'est une stagiaire. 5 ans d'expérience. En Algérie, pour déposer un dossier à la Cour suprême ou au Conseil d'État, il faut avoir 10 ans d'expérience. Donc vous voyez qu'il y a eu du sabotage en règle. Donc pas de front diplomatique, pas de front politique, pas de front juridique, pas de front médiatique. Et j'ai demandé aussi la mise en place d'un front intellectuel. Bien sûr, il faut mobiliser les intellectuels, les enseignants, les universitaires, les essayistes, ceux qui ont du poids dans la vie culturelle française. Rien n'a été fait. Et pourtant, nous avons des talents en France. Aussi bien au niveau de l'intelligence médiatique, de l'intelligence juridique, de l'intelligence culturelle, de l'intelligence philosophique, de l'intelligence géostratégique. Nous avons des compétences en France. L'Algérie a systématiquement refusé de mettre en place le front médiatique, le front juridique, le front intellectuel, le front diplomatique et le front politique. Ça, c'est une décision du ministre des Affaires étrangères qui n'a absolument pas voulu écouter le moindre conseil. Il en a fait qu'à sa tête. Et nous voyons aujourd'hui le résultat. Nous avons un diplomate algérien qui était premier secrétaire à l'ambassade d'Algérie en France, qui a été d'abord soupçonné d'avoir commandité un attentat, et aujourd'hui il est poursuivi par le parquet antiterroriste français et il est frappé d'un mandat d'arrêt international. Mais c'est une déflagration de la diplomatie algérienne. Je dis bien, et je pèse mes mots, c'est une déflagration de la diplomatie algérienne et c'est un échec personnel du ministre d'État et ministre des Affaires étrangères algérien, M. Ahmed Attaf. Je pèse mes mots et je vous les répète. C'est un échec total. Et quand on échoue, on doit démissionner. Vous savez ce que ça veut dire? Un mandat d'arrêt international contre un diplomate algérien, c'est exactement la même chose que le mandat d'arrêt contre le génocidaire Benyamin Netanyahou, qui a massacré 60 000 personnes à Gaza.
depuis octobre 2023. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Un diplomate algérien frappé d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme. C'est-à-dire qu'on a mis à égalité un diplomate algérien, l'Algérie des chouhada, l'Algérie de l'excellence, l'Algérie de la grandeur, l'Algérie de la dignité, au même niveau que ces génocidaires, Benyamin Netanyahou. Vous imaginez la catastrophe? Au moment où la France et M. Bruno Retailleau accusaient l'Algérie de terrorisme, la diplomatie algérienne de terrorisme, qu'est-ce que j'avais fait? Vous savez que je suis historien, je connais parfaitement l'histoire. J'avais fait référence à l'attentat français organisé par les services secrets français contre le consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973, c'est-à-dire il y a 52 ans bientôt. Il a fait 4 morts, 20 blessés, dont 4 graves. Là, c'est la une du journal La Marseillaise. Odieux attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille. 4 morts, 20 blessés, dont 4 graves. Lisez bien. Lisez bien. J'avais demandé à l'Algérie d'utiliser cette référence macabre des services secrets français pour justement contrecarrer cette offensive de l'État français contre la diplomatie algérienne. Mais vous croyez que M. Ahmed Attaf a utilisé cet argument? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient de Rachid Nekaz. Et tout ce qui vient de Rachid Nekaz, on ne doit pas l'utiliser parce qu'on ne veut pas faire la promotion de Rachid Nekaz. Mais oui, mais vous ne connaissez pas l'histoire de ce pays. Vous ne connaissez pas les hommes politiques de ce pays, les journalistes de ce pays. Vous ne les connaissez pas, vous les connaissez le week-end simplement. Vous les connaissez le week-end. Et quand vous êtes à Paris, vous êtes entre les Galeries Lafayette et l'ambassade d'Algérie. C'est tout ce que vous faites. Vous allez où? Vous allez où? Vous rencontrez des journalistes, vous rencontrez des intellectuels, vous rencontrez des écrivains. Non, vous rencontrez personne. Vous n'avez pas fait de soft power. Pas de soft power. Donc on a laissé Monsieur Bruno Retailleau insulter, instrumentaliser la diplomatie algérienne sans réagir. De la même façon que lorsque Alger avait dit que l'ambassade de France, notamment avec la DGSE, utilisait des Algériens pour mobiliser des islamistes afin d'organiser des attentats, vous en souvenez, la réponse du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot? Le chef de la diplomatie française réagit aux accusations d'Alger. Vous savez ce qu'il avait dit? C'était le 21 décembre 2024. Il avait dit, Jean-Noël Barrot a qualifié les accusations des autorités algériennes d'infondées et de fantaisistes, regrettant la convocation de l'ambassadeur de France à Alger. Regardez ce qu'avait dit Jean-Noël Barrot. Il avait dit que les accusations de terrorisme orchestrées par la DGS en Algérie étaient fantaisistes et infondées. Voilà ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères algérien. Oui, mais les Français, ce n'est pas des amateurs. Ce n'est pas des amateurs. Puisque l'Algérie n'a pas été jusqu'au bout de son enquête, qu'est-ce qu'a fait la Française? Qu'est-ce qu'a fait la France? Eh bien, elle a réagi. Elle a dit non, ce n'est pas nous les Français les terroristes, c'est vous les Français, vous les Algériens les terroristes, en accusant et en délivrant un mandat d'arrêt international contre un diplomate algérien. Vous avez vu, quand on laisse des amateurs et des incompétents gérer des dossiers aussi sensibles, aussi complexes, vous vous en souvenez, quand je vous ai dit que la diplomatie algérienne est en train d'échouer? La diplomatie algérienne navigue à vue, la diplomatie algérienne n'a pas de vision, n'a pas de stratégie, n'a pas de cohérence. Oh, vous m'avez dit non, la diplomatie algérienne, c'est très bien ce qu'elle fait. Ah oui, très bien ce qu'elle fait. Très bien ce qu'elle fait. Ça, c'est très bien, ça? Mandat d'arrêt contre un diplomate algérien, c'est très bien, ça? Non, mais dites-moi, est-ce que c'est très bien? L'Algérie sait ce qu'elle fait? Est-ce que la diplomatie algérienne sait ce qu'elle fait? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères algérien sait ce qu'il fait? Bien sûr que non. Il navigue à vue. Zéro stratégie. Zéro stratégie. Mais si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que d'avoir l'image de la diplomatie algérienne salie dans le monde entier au moment où Gaza, la Palestine, vit des heures sombres avec la volonté du génocidaire Netanyahou d'envahir à nouveau Gaza, si vous croyez qu'on peut se permettre de voir notre diplomatie salie
alors que l'Algérie a jusqu'au 31 décembre 2025 un siège non permanent à l'ONU pour justement défendre les causes qui lui tiennent à cœur, c'est-à-dire la question palestinienne, la question du Sahara, si vous croyez qu'avoir cette tache noire inscrite dans la figure, dans le visage de la diplomatie algérienne, c'est bien, je vous ai dit, bravo. Oui, c'est bien, bravo. Vous avez vu ce que ça fait d'être entêté, d'être autiste, de croire qu'on sait tout alors qu'on ne sait rien. Regardez à quoi ça aboutit. Regardez à quoi ça aboutit. Vous savez, l'attentat contre le consulat d'Algérie, l'attentat terroriste contre le consulat d'Algérie le 14 décembre 1973. Vous savez que les commanditaires, aucun n'a été recherché, aucun n'a été arrêté, aucun n'a été jugé, aucun n'a été condamné et aucun n'a été emprisonné. Rien n'a été fait. Et l'Algérie à l'époque, sectet. Vous savez pourquoi sectet? Parce que le président Feu Ouali Boumediene avait nationalisé 100% du gaz algérien et 51% du pétrole algérien. Il a dit, d'abord je m'occupe de la souveraineté nationale. D'abord je m'occupe de la souveraineté énergétique algérienne et on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Et au moment de l'attentat, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la réunion, ce qu'on appelle le sommet européen de Copenhague, au Danemark, qui avait lieu à ce moment-là, c'est-à-dire le 14 décembre 1973. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Les chefs d'État et du gouvernement, donc à l'époque c'était 9 pays, l'Union européenne, la communauté économique européenne, aujourd'hui c'est 29, plus 20. Nous on est toujours tout seuls comme des grands, on n'a pas évolué en 62, en 63 ans, on est toujours tout seul. Aucune alliance, aucune stratégie, wello. Les Européens, ils étaient 9 pays en 1974. D'abord, ils étaient 6 en 1957. En 1974, ils étaient 9. Aujourd'hui, ils sont 29. Donc, au sommet européen de Copenhague, les chefs d'État et de gouvernement des futurs 9 affirmaient leur volonté d'introduire la notion d'identité européenne dans leurs relations extérieures communes. À ce moment-là, il y avait l'attentat terroriste contre le consulat d'Algérie à Marseille. 4 morts, 20 blessés, dont 4 graves. Mais notre diplomatie n'a pas jugé bon de faire référence à cela. Notre justice n'a pas jugé bon de poursuivre les éléments de l'ambassade de France à Alger lorsque l'Algérie avait accusé la DGSE de vouloir organiser une opération de déstabilisation d'Algérie. Je m'en souviens, le président algérien, dans une interview accordée à l'opinion, avait dit non, c'est un épiphénomène. Regardez l'épiphénomène. Regardez à quoi aboutit l'épiphénomène, c'est qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas oublié l'affront qu'ils avaient vécu, et aujourd'hui, ils poursuivent un diplomate algérien pour terrorisme. Ben oui, c'est comme ça. Vous savez, quand on n'a pas de vision, quand on n'a pas de stratégie, quand on n'a pas de cohérence, voilà à quoi ça aboutit. Alors, aujourd'hui, la diplomatie algérienne est considérée comme une diplomatie qui est infestée de terroristes. On a déjà un agent consulaire algérien qui est emprisonné, que personne ne défend, il n'y a que moi qui en parle. On a maintenant le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui est en fuite en Algérie et qui est poursuivi pour terrorisme. Moi, j'ai plongé dans l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. Vous connaissez aujourd'hui Feu Mohamed Sedder Benyaria, le fameux médiateur qui a réussi la libération des 52 diplomates américains qui étaient détenus captivité à l'ambassade américaine à Téhéran, qui les a libérés le 19 janvier 1980 à Rabbi Rahmo. Regardez comment la presse française parlait de Mohamed Sedder Ben Yahya. Regardez et écoutez, s'il vous plaît. France-Algérie, le prix des retrouvailles. La France cherche à ouvrir entre les deux super grands, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique de l'époque, une troisième voie tiers-mondiste. Pourquoi pas avec les Algériens? À l'époque, l'Algérie avait une telle renommée, avait une diplomatie tellement fine, tellement intelligente, tellement brillante, qui brillait par son excellence. Regardez comment il parlait de notre grand diplomate, Feu Mohamed Sedder Ben Yahya, le négociateur à 30 ans des accords d'Évian et le libérateur des diplomates américains. Écoutez un peu ça. Écoutez un peu ça. Vous savez, quand je lis ça, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule.
Regardez ce que disait le Nouvel Observateur. À l'époque, c'était Jean Daniel, qui était né en Algérie, qui est mort à l'âge de 100 ans. Avec Mohamed Seddeq Ben Yahya, rien n'est jamais dit, mais tout est suggéré. Rien n'est jamais dit, mais tout est suggéré. On ne le prend jamais au dépourvu et jamais en défaut. Lisez, s'il vous plaît. Ça, c'est la patte d'un diplomate d'excellence. Vous avez dit? Avec Mohamed Seddeq Ben Yahya, rien n'est jamais dit, tout est suggéré. Vous avez vu la différence avec aujourd'hui, là? Ils font des communiqués toutes les semaines. Toutes les semaines à communiquer, toutes les semaines à communiquer. Avec Mohamed Seddeq Ben Yahya, rien n'est jamais dit, tout est suggéré. Suggéré, c'est-à-dire à vous de deviner. C'est ça la diplomatie. Et je relis, on ne le prend jamais au dépourvu, c'est-à-dire on ne le piège pas. Et jamais en défaut, c'est-à-dire on ne le voit pas en situation délicate. Nous, aujourd'hui, la diplomatie algérienne, elle est toujours prise au dépourvu et toujours prise en défaut. Vous voyez la différence de qualité entre l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Seddeq Ben Yahya, et l'actuel qui passe son temps à faire des communiqués et qui est toujours pris en dépourvu et toujours pris en défaut. Et ça, c'est la preuve. Vous croyez qu'à l'époque de feu Mohamed Seddeq Ben Yahya, il y aurait eu un diplomate algérien poursuivi pour terrorisme et contre lequel un mandat d'arrêt international aurait été délivré? Mais jamais, au grand jamais. Mais on fait semblant. Vous avez vu, le 7 août, Alger répond à l'appel à la fermeté d'Emmanuel Macron. Ah oui. Fermeté. Hein. On a un mandat d'arrêt international contre un diplomate algérien. Vous croyez que vous répondez à la fermeté? Ah oui, vachement. Oui, vachement. Parce que Macron, qui a eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de contrats qu'on lui a donnés, oui, depuis 2017, on passe notre temps à lui donner des contrats. Et pourtant, j'ai dénoncé toujours l'octroi de ces contrats. Vous m'avez dit, mais Rachid, tu connais rien. ما تعرف والو نتايا. مش هتعرف. هذه داخله في الدبلوماسيه. واش ما الدبلوماسيه هذه؟ الدبلوماسيه اللي واحد يتهموه بالارهاب. La France doit être forte et se faire respecter. Macron durcit nettement le ton face à l'Algérie. C'est comme ça qu'on est traité aujourd'hui? Vous croyez qu'à l'époque de Mohamed Seddeq Ben Yahya, on aurait été traité comme ça? Hein? Le président français qui a eu énormément de cadeaux, 24 milliards de dollars, rien que sur le contrat de Hassi Barkin, 19 juillet 2022, lorsque j'étais en prison, avec mes deux avocats, maître Abdelkader Chaudhra, maître Yassine Khalifi et mon infirmier personnel, notre frère Hamza Djabri. Oui, pendant que j'étais en prison avec mes avocats et mon infirmier personnel, l'Algérie a donné, la Sonatrach a donné 24 milliards de dollars sur 25 ans de cadeaux au niveau de la prolongation de 25 ans sur le gisement de Hassi Barkin. 24 milliards de dollars, c'est 12 millions de logements pour le peuple algérien. Vous avez vu? Et aujourd'hui, le président Macron, à qui on a fait des cadeaux, vous en souvenez, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtan Ramamra, disait, mais Emmanuel Macron, c'est l'ami de l'Algérie. Oui, l'ami de l'Algérie qui délivre des mandats d'arrêt internationaux contre des diplomates algériens, qui emprisonnent un agent consulaire. C'est ça, l'ami de l'Algérie? Oui, c'est bien. Continuez à faire des cadeaux. Continuez. C'est bien. Bravo. Vous êtes des surdoués de la diplomatie. Vous êtes des médiocres et des incompétents de la diplomatie. Je vous le dis droit dans les yeux, et c'est un homme qui a fait 4 ans de prison en Algérie et en France qui vous le dit. Car je n'ai pas de foin dans mon ventre, donc je n'ai pas peur du feu. Les faits sont là pour démontrer que c'est l'échec et l'effondrement de la diplomatie algérienne à laquelle nous assistons aujourd'hui de façon totalement impuissante. Car il n'y a pas de vision, pas de stratégie, pas de cohérence. Et pas d'objectif, j'ai oublié. Il n'y a aucun objectif. Vous avez cru que vous allez obliger le président Macron à revenir sur sa décision de reconnaître la marocanité du Sahara occidental en retirant l'ambassadeur d'Algérie à Paris? Mais quelle naïveté! Mais quelle naïveté! Chaque État est souverain. Chacun fait ce qu'il veut. La France fait ce qu'elle veut et l'Algérie fait ce qu'elle veut. C'est à nous
Je dis bien, c'est à nous, Algérie, diplomates, ministres, gouvernements, société civile, médias, de défendre et le dossier palestinien et le dossier du Sahara occidental. Si l'élite actuelle n'arrive pas à le défendre, il faut qu'elle démissionne ou qu'elle soit limogée. Si les diplomates algériens depuis 50 ans n'ont pas réussi à faire reconnaître le Sahara occidental comme un État souverain, il ne faut en vouloir qu'à nous-mêmes, et surtout à eux-mêmes, les diplomates qui ont échoué. C'est comme Belmadi. Belmadi a échoué à faire qualifier l'Algérie à la Coupe du Monde, il a été remercié. Il faut aussi remercier les diplomates qui ont échoué à faire reconnaître le Sahara occidental comme un État indépendant. C'est comme ça, c'est les règles universelles. Aux Jeux Olympiques, si vous arrivez deuxième, vous n'avez pas la médaille d'or. Si vous arrivez quatrième, vous n'arrivez même pas à avoir la médaille de bronze. C'est comme ça. Les diplomates algériens aujourd'hui ne sont même pas capables de se qualifier pour avoir la médaille de bronze. C'est un échec cuisant qui déshonore la diplomatie algérienne et les grands de la diplomatie algérienne. Alors, Alger a répondu à Emmanuel Macron, ni pression ni chantage. Ni pression ni chantage. Ah oui, hein. Pourtant, la France nous fait du chantage. Eh oui, la France est un pays nucléaire, membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, 6e puissance mondiale. Eh oui. Nous, on est quoi, nous? La France a l'OTAN avec elle au niveau militaire. La France a l'Union européenne au niveau économique. Et nous, on a qui? On n'a même pas les BRICS, on n'a même pas l'Afrique, on n'a rien. Ouais, rien. On est fâché avec tous nos voisins. Et vous appelez ça de la diplomatie? C'est pas de la diplomatie, c'est le degré zéro de la diplomatie. Vous savez ce que ça veut dire, le degré zéro de la diplomatie? Mais je vais y revenir. Donc la France, elle a commencé dès le 17 mars, à lancer ce qu'elle appelle la riposte graduée contre l'Algérie. Et nous, elle est où la riposte graduée? Elle est où la riposte graduée? On n'a aucune riposte graduée. Nous, on fait de la réaction. On joue défense. Vous connaissez le football, parce que je vais utiliser des références footballistiques. Il y a deux façons de jouer au football. Ou bien on joue l'attaque, ou bien on joue la défense. La France, elle joue l'attaque. L'Algérie, on joue la défense. On ne gagne jamais un match en jouant la défense. Jamais. Jamais. Et dans la stratégie militaire, vous connaissez la célèbre formule, la meilleure stratégie, la meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquer. La France nous attaque. Stratégie graduée. Mars 2025. L'Algérie ne respecte pas le droit international. Janvier 2025. Juillet 2025. La riposte graduée est en place contre l'Algérie, réaffirme la porte-parole du gouvernement français Sylvie Primas. Alors l'Algérie, elle a essayé de réagir. Alger a mis fin à l'accord de 2013 sur les visas, qui concerne que les diplomates. Mais la France a suspendu les visas pour les passeports diplomatiques algériens, a suspendu 17 900 visas long séjour pour les familles algériennes, pour les étudiants algériens, pour ceux qui veulent travailler. Vous croyez qu'il y a beaucoup de Français qui veulent travailler en Algérie et qui veulent se soigner en Algérie? Soyons sérieux, c'est disproportionné. Alors, l'Algérie a essayé, avant cela. Elle a essayé. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'Algérie? Elle a envoyé des communiqués. Vous connaissez, je vous ai dit ce que disait le nouvel observateur de Mohamed Sédir Ben Yahya. Avec Mohamed Sédir Ben Yahya, rien n'est dit. Tout est suggéré. C'est-à-dire qu'il faut deviner ce qu'il pense. Nous, on est les surdoués des communiqués. Surdoués. Et puis on fait des longs communiqués, comme si on était des étudiants au lycée. 3 pages, 4 pages. Voilà, là, je vous ai pris le communiqué du 12 avril 2025. Voilà, 12 avril 2025. Voilà, la France, l'Algérie n'est pas contente. Voilà, l'Algérie a exprimé sa vive protestation contre un agent consulaire qui est poursuivi par le parquet antiterroriste français. Ah oui, protestation. Mais rompez les relations diplomatiques. Voyons, à partir du moment où on met un agent consulaire algérien en prison, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de respect de la souveraineté algérienne, il n'y a plus de respect de la diplomatie algérienne, il n'y a plus de respect de l'immunité diplomatique algérienne, mais il faut rompre les relations diplomatiques. Non, l'Algérie, non. Non, on proteste. Voilà, on a protesté le 12 avril. Pourquoi on a protesté? Parce qu'il y a un agent consulaire qui a été emprisonné. D'ailleurs, depuis ce jour, plus personne ne parle de lui. À chaque fois, je reviens dessus. Alors, l'Algérie, elle a réagi un peu plus tard, au mois d'avril, juste après. L'Algérie expulse 12 fonctionnaires de l'ambassade de France. Voilà. Voilà, Niftana. Voilà, on expulse. Vous voulez pas libérer l'agent consulaire? Eh ben, on expulse. Il n'y a pas de problème. L'Élysée a répondu, par Rétaillon, l'Élysée, Macron. Communiqué de l'Élysée,
Qu'est-ce qui s'est passé? Macron assume, il expulse à son tour 12 agents en représailles et rappelle son ambassadeur. Voilà. Juste après, c'était le 15. Vous avez vu un peu? Voilà, c'est bien le 15 avril. Voilà, 15 avril. Là, c'est le Figaro. Ok. Alors, bien sûr, dans la presse internationale, pareil, hein, la France a expulsé 12 officiels algériens suite à des allégations de kidnapping. Voilà, dans la presse internationale, vous voyez. Voilà, avec le drapeau algérien qui est sali. Voilà, et puis pareil, dans les journaux américains, US News, la France dit qu'elle va expulser 12 agents algériens et se souvient et rappelle son ambassadeur. Bon, c'est une mauvaise traduction, vous avez compris. Très bien. Voilà, pareil, toujours dans la presse internationale, New York Times, la France rappelle son ambassadeur et expulse 12 officiels algériens. Voilà, New York Times, vous voyez, New York Times. Voilà, pareil, dans la presse internationale. Voilà, donc l'Algérie, on expulse. Donc l'Algérie veut jouer la dure, bah, les Français, bah, puissance nucléaire, membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, à ce rythme-là, on va pas loin. Hein. Regardez les Turcs, mesures françaises contre les dignitaires algériens. L'Algérie menace de prendre des mesures réciproques. Ouais, nous c'est tout ce qu'on sait faire. Mesures réciproques. Mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? À partir du moment où vous avez 7 personnes liées à l'ambassade d'Algérie, poursuivies pour terrorisme. Mais quelle mesure réciproque? Quelle mesure réciproque? Quelle mesure réciproque? Regardez. L'agence andalouse turque. Regardez. Quelle mesure réciproque? Vous n'avez pas mis en place ni front diplomatique, ni front politique, ni front juridique, ni front médiatique, ni front intellectuel. Ni front juridique, ni front intellectuel. Vous mettez rien en place. Vous faites la diplomatie algérienne fait des communiqués en croyant que ça suffit. En croyant que c'est une arme atomique. Mais ça vaut rien. Il est où le lobbying? Il est où le soft power? Alors, évidemment, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Restriction d'accès par la France concernant les diplomates algériens. L'Algérie exprime sa surprise et son étonnement. C'était le 26 février 2025. Surprise et étonnement. Vous croyez qu'on fait de la diplomatie en exprimant sa surprise et son étonnement? Pareil, nouvelle provocation. L'Algérie exprime sa surprise face aux restrictions d'accès annoncées par la France. Figaro International. Voilà. On est loin de feu Mohamed Ben Yahya, hein, où on disait, où les Français disaient, les médias français, avec lui, rien n'est dit, tout est suggéré. On ne le prend jamais, ni au dépourvu, ni en défaut. Nous, on est pris au dépourvu et en défaut en permanence. En permanence. Alors, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu l'affaire vous vous en souvenez, les influenceurs franco-algériens. Une note du ministère de l'Intérieur recommande la déchéance de la nationalité. Bah oui, parce que la diplomatie algérienne a abandonné les 5 millions d'Algériens. Complètement abandonné. À partir du moment où on refuse, on retire un ambassadeur, et l'ambassadeur, vous connaissez son rôle, c'est d'être le chef d'orchestre de les 20 consulats algériens. On les a oubliés. Allez, regarde. Débrouillez-vous tout seul. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils ont un passeport algérien. Normalement, ils ont la protection de l'Algérie. Vous savez que moi, le président Abdelmajid Tebboune m'a accordé la protection consulaire lorsque j'ai été emprisonné à Fresnes pendant 75 jours entre le 5 octobre 2023 et le 21 décembre 2023. Regardez ça. Je n'oublierai jamais. Vous savez, je ne suis pas ingrat. Mais là, maintenant, la diplomatie algérienne, elle a abandonné 5 millions d'Algériens. Débrouillez-vous. Alors, vous connaissez la France, avant d'attaquer, elle prépare l'opinion publique. Vous connaissez? Ben oui, ils savent c'est quoi le soft power. Ils savent c'est quoi préparer l'opinion publique. Je sais que tout est interdit en Algérie. Tout est interdit. Manifester, débrouillez-vous. Les Français sont intelligents, vous savez. Ils ont ce qu'on appelle une démocratie de façade. Ils font croire que les décisions sont prises après avoir consulté l'opinion publique avec des sondages organisés. Mais ça marche, vous savez que ça marche. Avant de délivrer un mandat d'arrêt contre un diplomate algérien, les Français, ils ont préparé le terrain. Regardez. Sondage. Avec l'arme des sondages. Vous savez qu'en Algérie, il n'y a pas de sondage. Vous êtes au courant? Ben oui, ils ont peur des sondages. Influenceurs algériens menaçants. 94% des Français réclament leur expulsion. Regardez.
Ah oui, parce que les Français savent utiliser les sondages pour préparer l'opinion publique avant de prendre des décisions lourdes de conséquences. Eh oui, mais nous, non. Nous, on croit tout savoir. On fait des petits communiqués. En Algérie, la diplomatie algérienne pense que un petit communiqué, ça suffit. Il n'y a pas besoin de se fatiguer, les sondages. Ça sert à rien. رانا قابضين كل شيء. قابضين العسكر، قابضين العدالة، قابضين الشرطة، قابضين الجدرمية، قابضين الإعلام، قابضين كل شيء. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il faut être beaucoup plus intelligent. Regardez les grandes démocraties mondiales. On sait très bien qu'il n'y a pas de démocratie. Mais ces démocraties font croire que l'opinion publique existe. Et ces démocraties utilisent l'arme des sondages entre deux élections. Les élections, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans. Mais les sondages, c'est tous les jours, toutes les semaines. Voilà. Ça permet de faire croire à l'opinion publique qu'on tient compte de son avis. Donc là, par exemple, ils organisent des sondages en disant que 94% des Français sont d'accord pour expulser les influenceurs algériens menaçants. Ben oui, ça prépare. Ils préparent. Pareil pour l'immigration. 84% des Français favorables à la suspension des visas pour les Algériens. Ah, ils sont intelligents, les Français. Ça, c'est 6 mois avant que le gouvernement ait pris la décision de suspendre l'octroi des visas long séjour. 17 900 visas long séjour maintenant sont annulés, c'est fini. Et 30% des visas court séjour. Mais ils ont préparé le terrain, regardez comme ils préparent le terrain. Avec un sondage, 84% des Français étaient favorables à la suspension des visas pour les Algériens. 84%. Et à l'époque, les commentaires me disaient « Mais Rachid, tu connais rien, c'est des sondages bidons !» Mais même si c'est des sondages bidons, ce sont des sondages relayés dans toute la presse. Et l'opinion publique a l'impression ensuite qu'elle est consultée. Et 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement français suspend tous les visas long séjour et baisse de 30% les visas court séjour. C'est comme ça qu'on gère une démocratie, en faisant croire à l'opinion publique qu'on tient compte de son avis. Et après, ça passe comme une lettre à la poste. Vous vous souvenez de l'influenceur Doualam que l'Algérie a renvoyé, a refusé d'accepter? 72% des Français étaient favorables au gel des avoirs des élites algériennes, c'est-à-dire au blocage des comptes, comme la France a fait avec moi le 9 décembre 2021 quand j'étais emprisonné dans mon beau pays. Bah oui, l'Algérie, elle m'aime tellement qu'elle me préfère entre quatre murs. Voilà, entre 4 murs. Mais je lui en veux pas, vous savez, personne m'a obligé à aller en Algérie pour essayer de contribuer à améliorer la démocratie ou installer l'état de droit. Je l'ai fait tout seul suite à une promesse que j'ai faite à mon défunt papa Rabbi Rahman. Mais regardez, la France a utilisé l'affaire de l'influenceur Boualem, qui ne s'est pas aligné 4 phrases, pour organiser un sondage où 72% des Français étaient favorables à ce qu'on bloque les comptes des responsables algériens. Ben oui, vous savez, dans la loi algérienne, c'est interdit de transférer de l'argent à l'Algérie, de l'Algérie vers la France, et pourtant il y a beaucoup d'Algériens qui ont beaucoup de comptes en France, vous savez, des appartements. On se demande comment ils ont pu acheter des appartements et avoir des comptes bancaires, mais c'est comme ça. Les Farid Bejaoui, Nassim Outradour, il y en a des milliers. Je continue. Expulsion des OQTF, les fameux Harraga, les clandestins qui n'ont pas de papier. 81% des Français favorables à des sanctions économiques en cas de refus de l'Algérie. Sanctions économiques. Mais pourquoi on a des intérêts économiques avec la France? Ben, c'est plutôt les Français qui ont des intérêts économiques avec l'Algérie, avec tous les contrats de Total. Tous les 6 mois, on donne un contrat à Total. Tous les 6 mois, je vous ai parlé du contrat de Hassi Berkin de 2022 et le contrat de 2018 avec TFT, le site gazier de TFT. 25 ans de gaz gratuit à TFT et 25 ans de pétrole gratuit à Hassi Berkin. Et c'est nous qui devons sanctionner la France. Mais non, mais nous, on ne sanctionne pas, nous, on ne fait rien, nous. Vous savez pourquoi on ne fait rien? Ben parce que les Algériens, ils ont peur qu'on leur bloque leur compte bancaire et qu'on leur prenne des appartements à Paris, à Monaco, à Nice, à Neuilly, n'est-ce pas? Qui m'a à Marseille-Dani, au Tqaddour et compagnie. Malheureux, hein, comment l'Algérie est tombée bas. Et puis, bien sûr, la France est intelligente. Elle a utilisé l'affaire de l'ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie qui signait des contrats favorables à la France et au bout de 20 ans, ils se sont dit « Ah bon, si, bon, ça suffit, t'as assez donné de contrats à la France. » Donc, il est devenu écrivain. Voilà. Et lui, c'était l'adjoint de qui? De Abdeslam Bouchouarb, qui est protégé par qui? Par Emmanuel Macron. Ben oui. Et l'Algérie fait semblant de demander son extradition. Je vous ai expliqué, ils ont mis une stagiaire avocate
pour présenter le dossier d'extradition qui a été évidemment refusé par la justice française. Mais qu'est-ce que j'ai proposé à l'époque? Et bien sûr, monsieur Ahmed Attaf n'a pas voulu écouter mes conseils. Ben oui, parce que ça ne l'intéresse pas. Il ne répond pas au courrier, il ne répond pas aux vidéos, il ne répond à rien. Parce qu'il sait tout sur tout. Lui et l'entourage diplomatique. J'avais proposé d'échanger cet auteur, cet ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, donc l'adjoint de Abdeslam Bouchalem, j'avais proposé aux autorités algériennes, à la diplomatie, d'échanger cette personne condamnée à 5 ans de prison contre Abdeslam Bouchalem, parce que lui, c'était juste un adjoint. Le boss, Rassel Baklashkoun, c'est Abdeslam Bouchalem, mais là, on n'a pas voulu m'écouter. Non, ne m'écoute pas. Ils ne veulent pas écouter les diplomates algériens, ils savent tout sur tout. Et aujourd'hui, on a un mandat d'arrêt contre un diplomate algérien. Oui, parce qu'ils savent tout sur tout. Donc toute la stratégie que j'ai proposée depuis 1 an, rien n'a été retenu. Rien. Je dis bien rien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le président des 36 000 maires de France. Vous savez ce qu'a dit le président des 36 000 maires de France? Il a dit qu'il fallait fermer les consulats algériens pour créer un rapport de force. Vous vous en souvenez? C'était sur CNews. C'était quand ça? C'était le 19 février 2025. Voilà, il proposait la fermeture des consulats algériens pour créer un rapport de force. Eh oui, il y a eu le fils de Sarkozy, vous vous en souvenez, qui a dit que s'il était au pouvoir, il brûlerait l'ambassade d'Algérie, vous vous en souvenez? Il a fallu que j'insiste avec l'association algérienne en France pour que l'Algérie décide de porter plainte contre Louis Sarkozy. Alors pour la petite histoire, il n'y a pas de nouvelles. Donc je me demande s'il y a une plainte qui a été déposée. Puisqu'elle est où la plainte? Normalement, quand on porte plainte, il y a un suivi. Il est où le suivi? Et quel est l'avocat qui a déposé plainte? Il ne communique pas, il ne parle pas, rabekouche. C'est quoi le hef? On est des spécialistes du hef. Et vous avez vu le dernier communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Bon, il va sûrement avoir un aujourd'hui ou demain avec le mandat d'arrêt international contre le diplomate. Vous avez vu celui du 7? 4 pages, comme une dissertation à l'école. 1, 2, 3, 4. 4 pages de communiqué. Et je vous ai dit que ce communiqué, c'était un communiqué d'allégeance à l'État français. La preuve, je vous ai cité 3 phrases. Et donc la première, une au milieu et la dernière. C'est quoi la dernière phrase? La lettre du chef de l'État français à son Premier ministre énumère un certain nombre de contentieux bilatéraux, contentieux c'est-à-dire problèmes, devant faire l'objet d'une recherche de règlement. Donc l'Algérie s'est mise à 4 pattes, la diplomatie algérienne s'est mise à 4 pattes pour demander à trouver des solutions. Et je continue, l'Algérie entend elle aussi saisir par la voie diplomatique. En gros, par la voie diplomatique, l'Algérie veut demander quoi? Elle entend demander à la partie française d'autres contentieux, donc d'autres problèmes, devant faire l'objet d'une même recherche de règlement. Donc en clair, la diplomatie française veut mettre fin à la crise avec Paris et veut trouver des solutions parce que ça va trop loin. Plus de visa pour les diplomates algériens, 7 personnes poursuivies pour terrorisme donc, ces personnes sont affiliées à l'ambassade d'Algérie, donc un agent consulaire en prison, un diplomate qui était le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui est poursuivi pour terrorisme et un mandat d'arrêt international contre lui. La France menace de bloquer les comptes bancaires des dignitaires algériens. La diplomatie algérienne a peur maintenant. Donc ça veut dire marche arrière. Marche arrière. Là, la diplomatie algérienne. Donc ça, c'est la démonstration de l'allégeance de la diplomatie algérienne à l'égard de l'État français. Donc à partir de là, excusez-moi, M. Ahmed Attaf, il faut démissionner. Ça, c'est pas acceptable, ça. Vous vous rendez compte, là? Vous vous souvenez ce qu'a dit le Nouvel Obs? Le Nouvel Obs par rapport à feu Mohamed Siddiq Ben Yahya. Avec lui, rien n'est dit, tout est suggéré. On ne le prend jamais au dépourvu ou en défaut. Ça me dit quelque chose, cette phrase? Ben là, c'est exactement l'inverse. 4 pages. Non seulement tout est dit, mais tout est écrit. Tout est écrit. Mais c'est une honte. Ce communiqué est une honte. C'est une honte. C'est un désastre pour l'image de la diplomatie algérienne. C'est une honte et un désastre. C'est une déflagration morale.
être à ce point obséquieux à l'égard de la France, c'est une honte, c'est une humiliation. Je dis bien une humiliation. Alors, quand je lis dans la presse internationale, là c'est le courrier international, le temps des privilèges semble révolu pour la France, selon Alger. Ah oui, hein? Les privilèges. Vous me parlez de 61 appartements bien prêtés un dinar symbolique aux Français depuis 63. Et vous convoquez le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger. Et c'est qui le convoque? C'est le directeur des immunités et privilèges. C'est même pas le secrétaire général. C'est même pas le ministre des Affaires étrangères. Parce que vous avez honte de descendre si bas. De descendre si bas. C'est ce qu'on appelle le degré zéro de la diplomatie. Je vous l'ai dit. Le degré zéro de la diplomatie. On l'avait dit pour l'Afghanistan. On l'avait dit aussi pour l'ONU. Maintenant, on va le dire pour l'Algérie. Aujourd'hui, la diplomatie algérienne, c'est le degré zéro de la diplomatie. Quand je vois, quand je lis dans toute la presse, Alger met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France. Mais c'est une honte, mais c'est une honte, mais c'est une humiliation pour l'Algérie. Une humiliation. L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'Algérie. Journal du dimanche. La presse turque. L'Algérie met fin à la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France. Il parle de 61 biens, 18 hectares pour l'ambassade de France, 4 hectares pour la résidence de l'ambassade de France. Tbehdil. Ils ont mis cette affaire au même rang que les accords d'Évian du 18-19 mars 1962. AFP Figaro, l'Algérie annonce la fin de la gratuité des biens prêtés à l'ambassade de France. J'ai appelé ça Évian 2. Tbehdil. Et en plus, le ministère des Affaires étrangères a invité la partie française à dépêcher une délégation de diplomates à Alger pour entamer des discussions, pour négocier des contrats de location. Mais c'est une déflagration. Vous voulez que les diplomates français, une délégation de diplomates français pour négocier des baux de location? C'est ça? C'est ça la diplomatie algérienne en 2025? Mais c'est une honte. Vous savez ce que c'est? C'est une honte. Et vous mettez ça dans un communiqué officiel. Vous savez, j'ai mal à la tête. Vous savez ce que ça veut dire avoir mal à la tête? Hein, c'était une note verbale, c'est bien ça? Bah oui, c'est une note verbale. Dépêche de l'APS. Dépêche de l'APS. Agence presse service algérienne, du gouvernement algérien. Donc c'est le directeur des immunités et des privilèges qui a donné, en plus du communiqué que je viens de vous lire, qui est joli, mais qui est une allégeance à l'État français, a donné deux notes verbales, c'est-à-dire, c'est pas écrit, pas de traces. Première note verbale, l'Algérie ne veut plus d'exemption de visa, donc rejette l'accord de 2013. Mais la deuxième note verbale, la seconde note verbale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande à la partie française de dépêcher une délégation à Alger pour entamer des discussions pour renégocier les contrats de location. Mais c'est une honte. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une honte. Terrible ce qui se passe. Terrible ce qui se passe. Et en plus, dans le Figaro, hein, les biens immobiliers français en Algérie, un vrai sujet de contentieux. Parce que d'après le Monde Afrique, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé une révision des baux considérablement avantageux contractés pour d'autres institutions, comme les instituts français ou les consulats. Vous imaginez, mais c'est une honte. C'est une honte pour la diplomatie algérienne. Monsieur Ahmed Attaf, démissionnez parce que là, vous avez humilié la diplomatie algérienne. Vous avez humilié la diplomatie algérienne. Même les Africains, Alger met fin à la gratuité des 61 prêts prêtés à l'ambassade de France. Mais c'est une honte, monsieur Ahmed Attaf, c'est une honte. Vous êtes en train de déshonorer la diplomatie algérienne. Vous déshonorez Mohamed Siddiq Ben Yahya, Sidi Ahmed Rosali, Feu, Sherif Gella, Rabbi Yarhamoum fi thalatha, et les autres, qui ont honoré et tellement donné une bonne image de la diplomatie algérienne. Aujourd'hui, on parle de représailles en renégociant des contrats de location. Alors, monsieur Ahmed Attaf, vous avez fait des erreurs, vous le savez. Vous vous souvenez lorsque vous avez reçu
la ministre indonésienne des Affaires étrangères, vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? 21 décembre 2023. 21 décembre 2023. Et dans la presse indonésienne, qu'est-ce qu'il y avait écrit? L'Indonésien Pertamina, Pertamina c'est la Sonatrach indonésienne, va investir 900 millions de dollars en Algérie. Vous vous en souvenez, regardez. Monsieur Ahmed Attar, vous vous en souvenez? Et là, vous êtes engagé avec Pertamina. Pertamina, vous savez, possède 65% du gisement de Menzel Lejmet North, MLN. 65%, c'est-à-dire 23 000 barils, 23 000 barils sur 35 000 barils. 23 000 barils sur 35 000 barils de pétrole. Et les 12 autres 1000 barils appartiennent à Repsol, c'est-à-dire que l'Algérie a 0%. 0 baril, l'Algérie. 0 baril. Regardez. 23 000 sur 35 000. Pertamina, l'Indonésien. Et qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Ahmed Attaf, avec le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab? Vous avez prolongé de 35 ans. 35 ans le contrat avec Pertamina. Ça, c'était le 26 juin 2023. Regardez. 35 ans. Algérie, Pertamina, donc la Sonatrach indonésienne, obtient une prolongation de 35 ans pour le bloc pétrolier MLN, Menzel Lejmet North, où Pertamina possède 23 000 barils sur 35 000 et Repsol possède le reste, c'est-à-dire 12 000 barils sur 35 000. C'est-à-dire que l'Algérie aura 0% de ce contrat et ça date de 92 jusqu'en 2058, c'est-à-dire 66. Et monsieur Ahmed Attaf, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez cautionné cela. Et là, vous voyez, vous avez le sourire, regardez, vous avez un grand sourire là. Vous avez un grand sourire pour célébrer que l'Algérie aura 0% depuis 92 jusqu'en 2058. Les Indonésiens sont contents avec Pertamina. Mais le problème, c'est quoi? C'est qui Pertamina? Pertamina, c'est qui? Pertamina, je vous ai dit, c'est une entreprise, c'est l'entreprise publique pétrolière et gazière de l'Indonésie. Mais Pertamina, c'est comme Total. C'est comme Sinopec le chinois, c'est comme Eni l'italien. C'est une entreprise ultra corrompue, monsieur Ahmed Attaf, monsieur Mohamed Arqab. Ultra corrompue. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez renouvelé le contrat pendant 35 ans encore, où l'Algérie aura 0%. L'Algérie n'aura que les taxes, un peu d'impôts et le transport du pétrole jusqu'à Skikda ou Alger pour après partir en Indonésie. 35 ans, vous avez prolongé un contrat avec Pertamina qui vient d'être accusé de 12 milliards de dollars de corruption. Regardez, il y a un rapport affligeant, 22 pages de rapport. Regardez, 12 milliards de dollars de corruption. Pertamina, c'est la mafia du pétrole et du gaz, monsieur Ahmed Attaf, monsieur Mohamed Arqab. Vous savez pourquoi je parle de ces deux ministres? Car depuis que j'ai retrouvé ma liberté politique le 19 janvier 2025, je vous ai dit que j'allais intervenir sur deux sujets. Tout ce qui est lié à l'image de l'Algérie à l'étranger. Tout ce qui est lié à l'image de l'Algérie à l'étranger. Mon rôle en tant que citoyen algérien, c'est d'essayer de trouver des idées, des solutions pour rehausser, pour améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Et il y a deux secteurs. C'est le secteur de la diplomatie. Et vous avez vu, c'est un échec total en France. Et le secteur de l'énergie, car le ministère de l'énergie passe son temps à renouveler tous les contrats avec les sociétés étrangères. Tous les contrats, je dis bien tous les contrats. Quand bien même toutes les exploitations gazières et pétrolières sont en marche. Donc normalement, à la fin d'un contrat de 20 ans, la Sonatrach récupère 100%. Ah non, la Sonatrach ne veut pas récupérer 100%. Elle veut continuer à être ou bien à 0%, ou bien à 51%. Mais elle ne veut pas avoir 100%. Vous savez pourquoi? Parce qu'on passe notre temps. La Sonatrach passe son temps à renouveler des contrats avec des sociétés corrompues. Et vous savez ce que font les sociétés corrompues? C'est qu'elles achètent les ministres et elles achètent les responsables de la Sonatrach. Et on l'a vu avec Chakib Khalil, 41 millions d'euros, 500 milliards de centimes
pour que Eni rachète la société canadienne First Calgary Petroleum qui détenait 75% du site de Menzel Lejmet East. C'était en 2008, alors que l'Algérie avait 143 milliards de dollars de réserves de change. Ça ne représentait que 609 millions d'euros. Non, Chakib Khalil a refusé de racheter. L'Algérie n'exerce jamais son droit de préemption dans le domaine du gaz et du pétrole. Jamais. Par miracle, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. À Jay-Z, elle a récupéré pratiquement 100% et elle l'a fait à la raffinerie d'Adrar dont je vais parler. Parce que Sinopec, le chinois, possédait 70% et la Sonatrach 30%. Et la Sonatrach a décidé de racheter les 100%, les 70% de Sinopec. Mais sinon, l'Algérie n'utilise jamais le droit de préemption, ni dans les gisements de gaz, ni dans les gisements de pétrole. Et je vous en ferai la démonstration dans une prochaine vidéo. Donc, l'Algérie, donc Mohamed Arqab, ministre de l'énergie, et M. Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, ont prolongé de 35 ans un contrat avec Pertamina qui possède 65% du gisement de MLN, alors qu'ils savaient très bien que c'est une entreprise ultra corrompue, regardez, 12 milliards de dollars, 12 milliards de dollars. Un scandale de corruption de 12 milliards de dollars sur le géant de l'énergie indonésien Pertamina a déclenché une indignation généralisée qui menace d'entraver la confiance du public dans le président Prabowo Subianto. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On signe 35 ans alors qu'on a 0%. 0%! L'enquête sur la corruption de Pertamina en Indonésie alimente la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Mais M. Mohamed Arqab et M. Ahmed Attaf, oui, signent avec l'Indonésie, oui, normal. Avec Pertamina, regardez le titre. Lisez. Et ils sont contents, hein. L'Indonésien Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie. Mais c'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est pour eux. L'Algérie aura 0 centime, sauf taxes, impôts et le transport du pétrole, c'est tout. Comme si on était une petite prestataire. Nous sommes devenus les prestataires de nos gisements de gaz et de pétrole. Vous imaginez? On prend que les taxes, les petites taxes. Fteit, farkat. Vous savez, farkat بالعربية, farkat. Rien que 10 دولار واعطيني الغاز تاعك والبترول تاعك. Mais c'est un scandale. Donc moi, je demande une enquête. Je demande une enquête concernant tous les contrats qui ont été renouvelés avec les sociétés étrangères, notamment les sociétés étrangères corrompues, comme Pertamina, l'Indonésien, Sinopec, le chinois, Total, le français, Eni, l'italien. Oui, je demande une enquête. Je demande une enquête, car, surtout dans le dossier de Pertamina, car il s'agit de 2 ministres d'État, M. Mohamed Arqab, ministre de l'énergie et des mines, et M. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Comment on peut signer pendant 35 ans avec une entreprise qui est mondialement connue pour être une entreprise corrompue? 12 milliards de surfacturation. Vous imaginez ce que peut faire Pertamina, Total, Eni et Sinopec avec des gouvernements étrangers ou des responsables des sociétés pétrolières et gazières. Je ne vais pas vous faire de dessin. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Chakib Khalil, avec Nassim Tqaddour, avec Farid Bejawi. Vous savez très bien ce qui se passe. Quand on accorde pendant 35 ans supplémentaires un contrat, alors qu'on a 0%, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Alors l'Algérie de M. Ahmed Attaf a brandi la menace de l'ONU face à la France. Ah oui, face à la France. Vous voulez accuser la France, c'est ça, poursuivre la France à l'ONU, alors que la France a un siège permanent au Conseil de sécurité et le droit de veto. Ça s'appelle du HEF. Pendant ce temps-là, notre agent consulaire est toujours en prison. Il y a 7 autres personnes qui sont en prison pour la même histoire. L'Algérie fait semblant d'exiger la libération, mais évidemment, ça ne marche pas. La France retire le privilège des valises diplomatiques. Mais l'Algérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à faire des communiqués. Et évidemment, je ne peux que regretter la grandeur de la diplomatie algérienne à l'époque de Chadli Ben Jadid, par exemple, où il y avait Mohamed Seddeq Ben Yahya, le grand Mohamed Seddeq Ben Yahya, dont je ne cesserai de parler, qui a fait libérer 52 autres diplomates américains en captivité pendant 400
444 jours. 444 jours, c'est l'Algérie, c'est la diplomatie algérienne qui a réussi à libérer ces 52 diplomates américains. 19 janvier 1981. Eh oui, c'était la grandeur de la diplomatie algérienne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des agents consulaires emprisonnés depuis le mois d'avril. On a des mandats d'arrêt contre un diplomate algérien. Diplomate algérien frappé d'un mandat d'arrêt. Alors qu'à l'époque, c'est nous qui libérions des diplomates américains. L'Algérie libérait des diplomates américains emprisonnés pendant 444 jours. Parce qu'on avait des grands diplomates, pas des fonctionnaires qui ont été nommés par Oud Ammi, Oud Khali, Sahbi. Ça, c'était des vrais diplomates, des vrais diplomates. Aujourd'hui, on a des diplomates. D'où ils sortent, les diplomates algériens? D'où ils sortent? Qui les a formés? Qui les a nommés diplomates? Shkoun. Comment on peut avoir des diplomates poursuivis pour terrorisme? Vous croyez que Mohamed Siddiq Ben Yahya était poursuivi pour terrorisme? Monsieur Mohamed Attaf? Monsieur Ahmed Attaf? Mais non, c'est des diplomates de carrière, des vrais diplomates. Ils n'ont pas été... c'était des avocats de formation. Des avocats de formation. Vous connaissez beaucoup de diplomates algériens aujourd'hui qui sont avocats de formation? Vous en connaissez beaucoup, vous? Aujourd'hui, vous savez très bien comment ça fonctionne, la diplomatie algérienne. Ils ont tous été formés à l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez très bien qu'il a mis ses copains. Il a mis ses copains dans toutes les ambassades, au ministère des Affaires étrangères. Vous savez très bien qu'il y a une incompétence, une médiocrité généralisée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Vous le savez très bien. C'est pour ça qu'on a des échecs à tous les niveaux. À tous les niveaux, on a des échecs. Warrak Mohamed Siddiq Ben Yahya. Regardez-moi ça, regardez. Regardez comment le Moudjahid parlait de Mohamed Siddiq Ben Yahya. Un diplomate infatigable. Le plus jeune négociateur d'Évian. Ah, Rabbel Karim, ya Rabbel Karim. Un diplomate de très haut rang, Très haut rang. Diplomate de très haut rang. Et aujourd'hui, on a quoi? Agent consulaire emprisonné en France, accusé de terrorisme, d'une entreprise terroriste. Un diplomate algérien frappé d'un mandat d'arrêt international, accusé de terrorisme. Vous croyez que Mohamed Siddiq Ben Yahya, un diplomate de très haut rang, a été une seule fois accusé de terrorisme? Vous croyez que Sherif Gellel, ici avec le président américain John Fitzgerald Kennedy, a été accusé de terrorisme? Vous savez pourquoi? On n'a plus de Sherif Gellel et de Mohamed Siddiq Ben Yahya ou de Sidi Ahmed Al-Ghazali. Vous savez pourquoi? Car nous n'avons plus de diplomates en Algérie. Nous avons des fonctionnaires ou des soldats ou des ouled flen et ouled flen. Nous avons des diplomates nommés par népotisme. Vous savez c'est quoi le népotisme? C'est quand c'est un tel lui dit bon écoute nomme mon frère ou dit comme en diplomate à New York, à Paris, à Londres, à New York. Ouais. Alors bien sûr, nous avons encore des diplomates. Moi j'ai rencontré le consul général algérien du consulat général d'Algérie à New York. Brillant diplomate. Rien à voir avec ceux contre qui on vient de délivrer un mandat d'arrêt international. Oui, il y en a, mais ils sont très peu. Et puis s'ils parlent, ils se font limoger. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. La diplomatie algérienne, nous, quand t'as et Qissouk, elle est belle comme béa. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de vrais diplomates. Du niveau de Mohamed Siddiq Ben Yahya et du niveau de Sherif Gellel. Parce qu'on ne les laisse pas briller. C'est la preuve. Normalement, quand on envoie des courriers au ministère des Affaires étrangères, qu'on fait des propositions, normalement, la moindre des choses, c'est de répondre. Non, ils ne répondent pas, parce qu'ils savent tout sur tout. Non, ils préfèrent vendre l'Algérie à Pertamina. Voilà, Pertamina. On préfère vendre l'Algérie à Pertamina, entreprise corrompue, 12 milliards de corruption, oui, pour vendre les richesses du pays. On a 0%. Normal, 0%. Tous les contrats sont renouvelés. Je dis bien, tous les contrats de gaz et de pétrole sont renouvelés. On a 200 000 cadres et employés à la Sonatrach.
c'est tous au chômage. Ils sont tous au chômage. On donne les contrats aux étrangers. Hein, je ne sais pas pourquoi. On renouvelle tous les contrats. Et encore une fois, total, 24 milliards de cadeaux ont été donnés le 19 juillet 2022. Oui. Alors, monsieur Ahmed Attar, ministre des Affaires étrangères, vous avez échoué partout, vous savez. Le dossier français, c'est un échec total. Le dossier du Sahara occidental, vous avez vu. Portugal reconnaît la marocanité du Sahara occidental. L'Angleterre reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Le Ghana reconnaît la marocanité du Sahara occidental. La France a reconnu à 2 reprises la marocanité du Sahara occidental. C'est un échec total. Il faut démissionner, monsieur Ahmed Attar. Si vous avez un peu de fierté, il faut démissionner. Il faut démissionner. Mais c'est un échec partout. Rupture diplomatique presque avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso, le Maroc. Échec sur le Sahara occidental, échec en France, échec avec l'Union européenne. Mais c'est un échec, il faut démissionner. Il faut que le président de la République limoge le ministre de l'énergie et des mines et le ministre des Affaires étrangères, car c'est un échec, on ne peut pas continuer comme ça. Comment rester ministre des Affaires étrangères alors qu'on a un diplomate poursuivi pour terrorisme avec un mandat d'arrêt international? Mais ce n'est pas possible, ça. Avec un ministère des Affaires étrangères qui est devenu une agence immobilière. Des biens loués avec un dinar symbolique à la France. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est un désaveu. C'est une déflagration morale, voyons. Et vous croyez que le marhouma Hassiba Ben Bouali s'est sacrifié, a sacrifié sa jeunesse et son avenir pour que nous ayons aujourd'hui des diplomates et des agents consulaires emprisonnés ou poursuivis pour terrorisme avec des mandats d'arrêt internationaux qui vendent les richesses gazières et pétrolières à des entreprises corrompues? Pertamina en Indonésie, Total en France, Eni en Italie, Sinopec en Chine. Vous savez très bien que Sinopec, le président et les directeurs généraux étaient condamnés à mort et à 15 ans de prison pour corruption. Pareil pour l'Eni, pareil pour Total. Et pareil pour Pertamina. Vous croyez que Feu Houari Boumediene, qui a pris le pouvoir par la force, mais qui n'a cessé de défendre la souveraineté algérienne, vous croyez qu'il serait fier de vous? Alors qu'il a nationalisé 100% du gaz et 51% du pétrole le 24 février 71? Vous croyez qu'il serait fier de voir des diplomates algériens emprisonnés pour terrorisme et qui font l'objet d'un mandat d'arrêt international pour terrorisme? Ah, warrak ya Houari Boumediene, warrak ya. Warrak ya Houari Boumediene, warrak ya. Pourtant, il a pris le pouvoir par la force, mais il n'a cessé de défendre. يدافع على السيادة الوطنية الجزائرية وما يخليش الصورة والسمعة تاع الجزائر تطيح كيما هكا. Et on a le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, qui ما يحشم ما والو. يقول لك باللي qui nous dit que la souveraineté algérienne est une ligne rouge en donnant 80% des richesses aux étrangers dans les mines algériennes. Mais يحشم ما والو, normal, عادي. Et il a validé la vente, plutôt la prolongation de 35 ans du contrat de Menzel Djemet North au corrompu Pertamina. 35 ans, l'Algérie à 0%. 0% pendant 35 ans. Et ça date depuis 1992. Pertamina l'Indonésien 65%, Repsol espagnol 35% et l'Algérie à 0%. Et ce monsieur est ministre d'État, ministre de l'énergie. Il signe des contrats au nom de l'État algérien. Et maintenant, allez, plus de 51-49. Mais ما يعرق قانون ما نجم 80% شركة أجنبية 20% جزائر. Alors moi j'adore ceux qui défendent le ministre Mohamed Arqab. Ils disent non mais attendez, mais ça va être une entreprise de droit algérien, vous inquiétez pas, les mines vont toujours appartenir à l'État algérien. Mais attendez, mais vous moquez du monde ou pas? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que l'entreprise soit de droit algérien, si les contrats permettent à des entreprises étrangères d'avoir 80% des parts jusqu'à épuisement des réserves? Vous savez ce que ça veut dire? C'est 30 ans renouvelables jusqu'à épuisement des réserves. Mais quel est l'intérêt de l'Algérie de posséder des mines? Sur le papier, on les possède. Si ceux qui vont en profiter jusqu'à épuisement des réserves, ce sont les entreprises étrangères. Quand il n'y a plus de réserves, qu'est-ce que je vais faire, moi, du sable du Sahara? Ça me sert à rien. Vous vous rendez compte comment ils manipulent l'opinion publique?
30 ans renouvelables jusqu'à épuisement des réserves. Ah, ils disent, ah non, mais attendez, mais c'est une entreprise de droit algérien. Mais quel est l'intérêt? Je m'en fous, moi, que ce soit une entreprise de droit algérien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que 100% des richesses gazières, pétrolières et des mines appartiennent à l'Algérie pour les futures générations. C'est un peu comme Tosyal et Algérie. Tosyal Algérie, c'est une entreprise de droit algérien, mais 100% des actions appartiennent à des Turcs. L'Algérie a 0% à Tosyal et Algérie. Pareil pour Menzel Lejmet North. 0% l'Algérie, 100% la Turquie pour Tosyali, Algérie, et pour Menzel Lejmet North, 65% pour l'Indonésie, 35% pour l'Espagne, l'Algérie à 0%. C'est un scandale national. Voilà, mais nous, on adore les sociétés corrompues. Total qui porte plainte contre nous, en juillet 2016, qui engage un bras de fer contre l'Algérie. Le 1er juillet 2016, le 2 juillet, elle réclame 500 millions d'euros à l'Algérie. Dans la presse internationale, Total et Repsol lancent une procédure d'arbitrage contre la Sonatrach, 1er septembre 2016. Total réclame des centaines de millions d'euros de dédommagement. Ah oui. Mais malgré tous les bénéfices que Total a, tous les privilèges, on fait semblant de se fâcher avec la France. C'est du théâtre, pièce de théâtre. La coopération Total-Sonatrach plus forte que les différents politiques. Regardez. Et voici tous les contrats. Contrat de 25 ans de gaz gratuit en juin 2018. 10 juillet 2017, renforcement de la coopération, 10 juillet 2018, renforcement de la coopération Total-Sonatrach. 19 juillet 2022, Total, un nouveau contrat, Hassi Belkid, 25 ans de pétrole gratuit, c'est 24 milliards de cadeaux sur 25 ans. Le groupe français Total revient en force en Algérie en signant un contrat de partage de production pétrolière. Retour en force. 17 juin 2025, Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploitation. 17 juillet. Bon bref, 2024 aussi, pareil, renforcement de la coopération. 23 octobre 2023, pareil, renforcement de la coopération. 2023, kiff. Septembre, Total Énergie consolide son partenariat avec Sonatrach en Algérie. Total Énergie signe de nouveaux contrats avec le géant algérien des hydrocarbures Sonatrach. Pareil, signature de plusieurs accords entre Sonatrach et Total Énergie le 9 juillet 2023. C'est la catastrophe. Pourtant, Total avait eu une forte amende le 15 août 2014 de 8 milliards de dinars d'amende. 8 milliards de dinars d'amende pour surfacturation. Mais on continue à donner des contrats. Et vous avez vu, on a un diplomate poursuivi pour terrorisme, mandat d'arrêt international contre lui. L'Algérie ne prend aucune sanction contre Total. Aucune. Je dis bien aucune. Aucune sanction contre Total. Regardez. Et tous les contrats, ça c'est tous les contrats de l'Algérie avec Total. Tous les contrats de l'Algérie avec Total, mais l'Algérie ne prend aucune sanction contre Total. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi la diplomatie algérienne ne prend aucune sanction contre Total? La diplomatie algérienne de M. Ahmed Attaf se contente de renégocier les contrats de location des 18 hectares par-ci, 4 hectares par-là. Pourquoi la diplomatie algérienne n'annule pas tous les contrats avec Total? Elle met fin au cadeau de 24 milliards de dollars sur Hassi Belkid jusqu'en, écoutez-moi bien, 2048. C'est pratiquement 1 milliard de dollars de cadeaux nets pour Total jusqu'en 2048. Ça, c'est un seul contrat. C'est 12 millions de logements pour le peuple algérien. Mais l'Algérie, la diplomatie algérienne de M. Ahmed Attaf fait semblant de dire « Ah oui, nous, on est dur, nous. Hein. Nous, on va demander à une délégation de diplomates français de venir à Alger pour renégocier les contrats de location comme une agence immobilière. Alors que nous avons un agent consulaire en prison depuis le mois d'avril et maintenant le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui est poursuivi pour terrorisme avec la délivrance d'un mandat d'arrêt international. Mais on ne touche pas à Total. Vous savez pourquoi? Parce que si la diplomatie algérienne touche à Total, vous savez ce qu'elle va faire la France? Elle va bloquer tous les comptes des responsables algériens à Paris. Elle va dénoncer tous les appartements qui ont été achetés. Vous savez que 10% des transactions immobilières à Paris sont faites par des Algériens. Vous croyez que c'est le fellah algérien qui achète des appartements qui coûtent minimum 1 million d'euros à Paris? Ben non, c'est tous ceux qui ont travaillé dans les institutions algériennes. C'est la 5e colonne algérienne. Vous comprenez? Donc voilà, c'est pour ça que la diplomatie algérienne de M. Ahmed Attaf et le ministère de l'énergie de M. Mohamed Arqab
ne touche pas au contrat avec Total. Parce que tous les contrats qui ont été reprolongés avec Total, avec Eni, avec Sinopec, avec Pertamina, vous pouvez imaginer ce qui a dû se passer en coulisses. Et je ne vais pas vous faire de dessin. Aujourd'hui, je suis triste pour l'Algérie. Je suis très très triste pour la diplomatie algérienne qui est humiliée. Et je demande officiellement au président algérien Saad El-Majid Tebboune de mettre fin aux fonctions et de M. Mohamed Arqab, ministre de l'énergie et des mines, pour avoir sacrifié 80% des richesses minières des futures générations aux compagnies étrangères. Et je demande qu'il mette fin à la mission de M. Ahmed Attaf en sa qualité de ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, car il a échoué lamentablement dans la gestion du dossier français, car aujourd'hui nous avons un diplomate algérien qui est poursuivi pour terrorisme et contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis, de la même façon que depuis le mois d'avril, nous avons un agent consulaire qui est emprisonné aujourd'hui pour les mêmes raisons, et l'Algérie a échoué, la diplomatie algérienne a échoué à le faire libérer, à faire extrader Abdeslam Bouchouareb et à échanger Abdeslam Bouchouareb contre l'ancien haut fonctionnaire algérien devenu écrivain et qui se trouve aujourd'hui à la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger depuis le 16 novembre 2024. Voici ce que je demande et je crois que le peuple algérien n'est pas contre ces propositions-là. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wa Allah yarham Chouaïa.